Let us discuss here the third case relating to cards. This is one of the favorite or famous problems mathematics questions varum. So we'll just discuss the number of cards. We'll be having 52 in a pack of cards, set of cards, in a well shuffled pack of cards. In the மாதிரியெல்லாம் terms use பண்ணிருப்பாங்க. So if you go for the card game, I'm not going for the two set of cards here. Let me go with the one set of cards. Maximum நம்மளுக்கு one set of cards வச்சு தான் வருது. Two set of cards னா அப்படியே double பண்ணிக்கலாம் as we did with coin and dice case. So I'm going to go with one set of cards alone. So if I go for one set of cards, this will have 52 cards in total. 52 cards in total. இந்த 52 cards நான் கொஞ்சம் classify பண்ணியிருக்கேன். different classify பண்றேன். Just will go through. First one வந்து with respect to color I may classify. With respect to color I may classify. So I may say red color cards, that is the cards will be red colored and the shapes irukliya adha vechu. And another one is black colored cards, black color. One is with respect to set. Usually set of cards will be having four set: diamond, club or claver nu solluvom, spade, heart and my four set of cards. There is 13 sets irukum. That is 13 cards irukum or set la. So with respect to the spades, shapes or names வச்சு நான் classify பண்ணிக்கிறேன் as one classification. So here I may have as diamond set, or here I may have as club or claver or whatever it is. Here I may have another set as heart shaped னு சொல்லுவோம். And one more is with respect to spade. Yes, thank you, spade. So we have four set of cards. Next classification I shall go is face cards and alphabet cards. That is alphabet cards nu solluvom. The A's have number cards and face cards. Number cards and face cards. Okay. When I say number cards, 2 la irundhu start பண்ணுவாங்க. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 வரைக்கும் 2 to 10. So total you'll be having 9 number cards. And when you go for face cards, ஒரு set of cards சொன்னாலே இந்த மாதிரி 4 செட் இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொன்று 13 cards இருக்கும்னு சொன்னோம். ஸோ டைமண்டில் 13, கிளப்பில் 13, ஆர்டினில் 13 and also spade 13 cards. ஒவ்வொருத்துலேயும் இந்த செட் இருக்கும். நம்பர் கார்ட்ஸில் 9 இருக்கும். ரிமைனிங் will be called as a face cards, which will be ace, jack, queen. ஜாக்குக்கு இன்னொரு பேர் நேஃப்னு சொல்லுவாங்க. And queen and king. 4 face cards இருக்கும். ஆல்ஃபபெட்னு சொல்லலாம், இல்லை ஃபேஸ் கார்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்பர் கார்ட்ஸ் 9 and face cards 4 in total. ஸோ கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 13 cards இருக்கும். இந்த 13 cardsமே ஒவ்வொரு செட்டில் இருக்குங்கிறது அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கிளாசிஃபை த கார்ட்ஸ். சாரி, I'll go for the framing questions. என்ன queryனா டைமண்ட் நாட்டின் சேர்ந்து வராதாங்கிறது ஒரு query. ஃப்ரேமிங் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம டிஃப்ரெண்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹேவ் டிஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். எத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கலாம்னா 52 டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்ஸை இப்படியெல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். இஃப் யூ கோ ஹியர் தேர் வில் பி 26 ரெட் கார்ட்ஸ், விச் இஸ் டைமண்ட் இஸ் ரெட் இன் கலர், ஹார்டின் இஸ் ரெட் இன் கலர். 26 ரெட் கார்ட்ஸ், அப்போ 13 and 13. இஃப் யூ கோ ஃபார் பிளாக், ஹியர் வில் பி பிளாக் கலர் கார்ட்ஸ். கிளப் இஸ் பிளாக் கலர் கார்டு and spade on the black colored cards. So 26 black colored cards. If you go with respect to shapes and naming the set of cards, diamond, club, heartin and spade 13 cards irukku. If you go with respect to number of cards, 9 cards irukku. Face which pathina 4 cards irukku. So this will make up a total of 13. Eppadi vanalum unga questions irukko, you have to understand. Though this is how we can go for defining events, right? Defining events. சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ங்கிறது இங்கே நம்ம பர்டிகுலராக டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸை தான் நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கார்ட்ஸை தான் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறது தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஸோ செட் ஆஃப் கார்ட்ஸுங்கிறதே சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மீ லிஸ்டிங் ஆல் த கார்ட்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங் த ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஆல், லெட் மீ ஹேவ் திஸ் அ செட் ஆஃப் 52 cards. வெல் ஷஃபிள் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க, வெல் ஷஃபிள் பேக் எல்லாம். ஸோ என் ஆஃப் எஸ் இஸ் நத்திங் பட் 52. நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இன் தட் பேக் இஸ் 52. Let me go for framing some questions. என்ன மாதிரியான questions எல்லாம் வரலாம்னா, when I go for probability of one diamond card னு வச்சுக்கலாம். one diamond card னு வச்சுக்கலாம். that is டோட்டலாக எத்தனை diamond cards இருக்குது? 13 diamond cards இருக்குது. அதில் வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு diamond card வேணும்னு வச்சுக்கலாம், right? total number of cards is 52. when I go for drawing one card na,
please make a note. When I go for drawing one card na total pack la irundhu one draw pandrena artham. So total 52 la irundhu 1. When I go for saying two cards, which means total 52 la irundhu rendu cards edukronu artham, right? Likewise diamond cards nu sonna diamond la total இது வந்து டோட்டல் கேசஸ் பார்க்குறோம். ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக டைமண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும்போது தான் நம்ம ப்ராபபிலிட்டின்னு விளையாடுறோம். ஸோ டைமண்ட்னு சொன்னால் டைமண்டில் 13 நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ். ஸோ 13 கார்ட்ஸில் வந்து நான் 1 ட்ரா பண்ணுறேன், 13 கார்ட்ஸில் 2 ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் கோ ஃபார் மேக்கிங் யோர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ ஹியர் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் டைமண்ட். ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் த டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட். எத்தனை டைமண்ட் எடுக்கணும்? ஒரு டைமண்ட் எடுக்கணும். இட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டோட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இஸ் 52. ஸோ யூ கோயிங் டு ட்ரா ஒன்லி ஒன் கார்ட். ஸோ 52 C1, ரைட். ஏன் இங்கே சி யூஸ் பண்ணோன்னா காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த சப்சிக்வெண்ட் வீடியோ வில் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பால்ஸ் பிக்கிங். சினாலே இங்கே காம்பினேஷன் விச் மீன்ஸ் சூஸிங் பிக்கிங்னு சொல்லுவோம். செலெக்ஷன் ட்ராயிங் ஆஃப் த கார்ட் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அப்போ 52 C1ங்கிறது 52 கார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கார்டை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் when I go for which case? Diamond case, sorry, diamond case. 13 cards are there and I am going to draw one card. எத்தனை கார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கார்டு ட்ரா பண்ண போகிறேன்? 13 இருக்கிற டைமண்ட் செட்லேருந்து ஒரு கார்டு, which means 13 C1, right? Fine. If I go for drawing one diamond king, okay, diamond or king இல்லை diamond king. அப்போது கிங் கார்ட்ஸ்னு பார்த்தா இதுதான் கிங் கார்ட்ஸ், ஃபேஸ் கார்ட்ஸ். ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் கிங் இருப்பாங்க. டைமண்ட்லேயும் இருக்காங்க, கிளப்லேயும் இருக்குது, ஹார்ட்டிங்லேயும் இருக்குது, ஸ்பேட்லேயும் இருக்குது. சி ஆர் இஸ் வெரி மச் ரெஸ்ட்ரிக்டட் வித் டைமண்ட் கிங். ஒரே ஒரு டைமண்ட் கிங் தான். அப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்? 1/52 போடலாம். ஆர் 1C1/52. The answer will be same. Directly 1/52 போடலாம். Is it okay? Let me have more restriction, or let me go for taking one red card னு வச்சுக்கலாம். Okay, before playing restrictions on this, one red card னு வச்சுக்கலாம். How many red cards are there in total? என்னன்னா என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போயிடணும். You should not get confused with others. இங்கே டைமண்ட்னா டேரெக்டாக இந்த ஷேப்ஸ் ஆன் நேம்ஸ்குள்ளே போயிடணும். when I say diamond and kingனா கிங்கும் டைமண்டும் மேட்ச் ஆகுது. 13 செட்டில் இதுவெல்லாம் இருக்கும். ஸோ we have to match with that. when I say one redனா how many red cards are there? You need not worry about diamond or heartin. They clearly say it's one red. நீங்களே கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. one red. எத்தனை ரெட்ஸ் இருக்குது? 26 reds. So very clear. 26 C1 divided by 52 C1. Done. Right? Probability of one red king. Please understand probability of one red king. King எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 பேர் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு செட்லேயும் கிங்ஸ் இருப்பாங்க. So if you break this king cards, there will be 2 kings and there will be 2, sorry, well I'll go for king cards here. So total 4 kings will be there out of the 52 cards. 4 kings நீங்க break பண்ணீங்கன்னா 2 red kings will be there and 2 black kings will be there. My question here is to get one red king. அப்போ 1 red king னா 2 red kingsலேருந்து 1 எடுத்தா போதும். So king 1 red 1. So you are going for 2 constraints. So this is equal to 2C1 divided by 52 C1. நம்ம இங்கே எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் ஒரு கேஸ் பாருங்களேன். டோட்டல் மாறவே மாறாது. ஃபேவரபிள் கேஸஸ் தான் மாறிட்டு. ஓகே. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் டைமண்ட் ரெட் கிங். ஒன் டைமண்ட் ரெட் கிங். கேன் யூ கெஸ்? ரெட் கிங் 2 பேர், டைமண்டில் ஒரே ஒரு கிங் தான் இருக்க முடியும். ஸோ 1C1 divided by 52 C1, which is 1/52, right? Let me have a small change here. Probability of one diamond black king. Is it possible to have a diamond black king? Diamond நாலே ரெட் கலர் தான். இப்போ டைமண்ட் black king வராது, ஆனால் black king வரும். Here it is cumulative. எதுவுமே சொல்லாமல் கண்டினியூஸ் வேர்டிங்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா cumulative condition ரெண்டுமே செக் பண்ணும். Diamond black king is not possible because 0 divided by 52 C1 equal to 0. You have to guess what is coming in which categoryங்கிறது கெஸ் பண்ணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எப்படி வேணால் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். This is with respect to one draw I have done. This is with respect to one draw. அப்படின்னா ஒரே ஒரு கார்டு நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். In case if you go for taking pair of cards, 2 draw. Okay. Shall I write it here? Shall I write it here? Okay. Fine. Then I use this space.
let me go for using this space here with respect to two draws. With respect to two draws. So when I talk about two draws, first or draw, next or draw, and I'm considering that replacement is not done. Sorry, replacement is done. அப்படியே நான் கார்டை பார்த்து திரும்ப வச்சுட்டேன். ரீப்ளேஸுங்கிற கேட்டகரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நாட் ரீப்ளேஸ்னா டிபெண்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் கேட்டகரியில் வரும். ஸோ ஐம் கோயிங் ஃபார் நாட் ரீப்ளேஸ்டு டன்னுங்கிற கேட்டகரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இங்கே. ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் டூ ட்ராஸ். ஓகே, ரெண்டு ட்ரா இருக்குது. ப்ராப்ளி டூ ஆர் டைமண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டூ ஆர் டைமண்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். எத்தனை கார்டு எடுக்க போகிறீங்க? ரெண்டு கார்டு எடுக்க போகிறீங்க. ஸோ டோட்டல் இஸ் 52C2. How many diamonds are here? 13 diamonds are here. So directly you can find the probability of this one as 13C2 divided by 52C2. Directly you can find it out. In case your probability may be one diamond, please make a note, one diamond and one red color. One diamond and one red color. அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னா, see I am considering two draws. இங்கே நம்ம பார்த்தது ஒரு ட்ராவில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வேறு, இங்கே நம்ம பார்க்கறது ரெண்டு ட்ராஸில் ஒரு டைமண்ட் அண்ட் ஒன் ரெட், விச் மீன்ஸ் எண்டுனா ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணணும். ஒரு டைமண்ட் எடுக்கிறேன். ஒரு டைமண்ட் எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது? 13C1 divided by 52C1. This is for diamond. Endனா cumulative, that is multiplication is the operation. First draw and second draw. First, one red, 26 reds are there. So 26C1 divided by 52C1. இங்கே நான் ரீப்ளேஸ்டுன்னு எடுத்திருக்கேன். நாட் ரீப்ளேஸ்னா முதல்ல டைமண்டா முதல்ல ரெட்டா, இல்லைனா டைமண்ட் எடுத்த பிறகு நாட் ரீப்ளேஸ்னால் இங்கே குறையும். இதெல்லாமே நான் செக் பண்ணோம். நான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இன்கேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னா, நாட் ரீப்ளேஸ்டுனா, லெட் மீ ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்லி ஃபார் திஸ் டிஸ்கஷன். நாட் ரீப்ளேஸ்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் டைமண்ட் தான் எடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட், ஃபஸ்ட்டு ட்ராவில், நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவில் ரெட். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் அண்ட் டேக்கிங். ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் எடுக்கும்போது தெர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ். டேரெக்டாக நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன். 13C1 divided by 52C1, ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு போகும்போது ரெட் கலர். இங்கே டைமண்டும் ரெட் தான். டோட்டலாக 26 கார்ட்ஸ். டைமண்ட்லேருந்து 26 கார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு டைமண்டை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ரிமைனிங் வில் பி 25 கார்ட்ஸ் தான். ஸோ 25லேருந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பிக் ஒன், 25C1 divided by 52C1 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ். பட் இங்கே எனக்கு 51 கார்ட்ஸ் தான் அவைலபிள். ஸோ ஹேவ் டு ரைட் திஸ் அஸ் 51C1, ரைட்? ஓகே, I may have the case as probability of one diamond or one red. One diamond or one red. இங்கே ஒன் டைமண்ட் ஒன் ரெட்னா டூ ட்ராஸ்ன்னு எடுத்துக்காதீங்க. ஒன் டைமண்ட் ஒன் ரெட்னா நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறது டைமண்டாகவும் இருக்கலாம் ரெட்டாகவும் இருக்கலாம்னு அர்த்தம். ஓகே, இங்கே ஆர் வந்தாலே ரெண்டு ஈவெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு ஈவெண்ட்டில் இதுவும் வரலாம் அதுவும் வரலாம். ஒரு பேக்கில் பால்ஸ் இருக்குது, ரெட்டும் எடுக்கலாம் க்ரீனும் எடுக்கலாங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஒன் டைமண்ட் or ஒன் ரெட். இங்கே ஒன் டைமண்ட் or ஒன் ரெட்னா நம்ம அடிஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is as per the theorem. அதுக்கு பிறகு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிடலாம்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ டைமண்ட் ஆர் அ ரெட். ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ டைமண்டுக்கு எத்தனை சான்சஸ்? விச் இஸ் 13C1, ஒன் டைமண்ட் இல்லையா? 13C1 divided by 52C1, ரைட்? ஒரு ட்ரா தான். ரெண்டு ஈவெண்ட் மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ட்ரா தான் இங்கே. ப்ளஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ ரெட் 26C1 divided by 52C1. When I go for A intersection B, அப்படின்னா என்னது? டைமண்டாகவும் இருக்கணும் ரெட்டாகவும் இருக்கணும். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்களேன். 26 கார்ட்ஸில் டைமண்ட் இருக்குது, ஆர்டின் இருக்குது. டைமண்ட் அண்ட் ரெட்டுங்கிறது 13 கார்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் 13C1 divided by 52C1. ஸோ இஃப் யூ கோ ஃபார் த வேல்யூஸ் 13 by 52 plus 26 by 52 minus 13 by 52, is it okay? 52 common. 13 plus 26 minus 13, 26 by 52. இப்போ லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள். த கார்ட் விச் யூ பிக் மே பி டைமண்ட் ஆர் மே பி ரெட். டைமண்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 13 கார்ட்ஸ், ரெட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 26 கார்ட்ஸ். ஆட் பண்ணி 39 போடக்கூடாது. யூஸ்வலாக இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்.
இது டைமண்டுக்கு 13 ஆர்னா அடிஷன் ரெட்டுக்கு வந்து 26 போட்டு கடன்னு என்ன பண்ணுவோம்னா 39/52 பண்ணுவோம். இட்ஸ் அன் அப்ரப்ட் மிஸ்டேக், பண்ணவே கூடாது. அதனால தான் இங்கே அடிஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணேன். whenever we talk about ஆர்னா அடிஷன் தியரம் மைண்டில் வந்துடணும். we had to talk about the intersection cases also. அப்போ இந்த 39/52லேருந்து ரெப்படிஷனை ரிமூவ் பண்ணோம். ரெப்படிஷன் ரிமூவ் பண்ணும்போது 26 will be the repetition. So you have to remove it. So, sorry, 13. Diamond தானே ரிப்பீட் ஆகுது. I'm sorry. 13 divided by 52. So this will be 26 divided by